Hello everyone, welcome to 5 Mantra Career Point, and this is Bharat Palakurti and I'm your quant faculty. So what he has given here, how many zeros will come at the end of the multiplication 1 power 7 into 2 power 7 into 3 power 7 till it goes up to 500 whole power 7, okay. ఎస్ ఇయర్ పవర్స్ ఏమున్నప్పుడు ఏం చేయమన్నాను, సో పవర్స్ గురించి కొంచెం పక్కన పెట్టి రిమైనింగ్ గురించి ఆలోచించమని చెప్పాను, ఓకే. సో రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ టిల్ హౌ మచ్ అండి 500, ఓకే. సో సింప్లీ మనం ఏమనుకోవచ్చు, దీన్ని 500 ఫ్యాక్టోరియల్ అనొచ్చు, రైట్. సో ఇక్కడ మన టూస్ కనుక్కోవాల్సిన పని ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇన్ ఎవ్రీ నెంబర్ 2 ఈస్ ప్రజెంట్, ఓకే. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టూస్ హియర్, ఓకే. సో 5s ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో జస్ట్ యూ డివైడ్ బై 5, సో అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది 100 అండ్ 100 by 5 20 and 20 by 5, so that will be 4, okay. So overall you are going to get 124 zeros, okay. Overall you are going to get 124 zeros, but there is power is there here, okay. So just to multiply this 124 into with power, that is 7, okay. 7 4s are 28, 2 carry. So 8 ekkada undi, ikkada manaki only option C undandi, okay. Just look at the options, option C is there, okay. So if you solve this you will get 868, you'll get 868, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఇక్కడ, ఓకే. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. సో హౌ మెనీ జీరోస్ విల్ కమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్ 1 power 10 ఇంటూ 2 power 10 ఇంటూ 3 power 10, అలా ఎక్కడ దాకా అండి 150 power 10, 150 power 10, ఓకే. యా, జస్ట్ లీవ్ అబౌట్ పవర్. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ హియర్, 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ it goes up to 150, right. So simply we can write it as 150 factorial. We can write it as 150 factorial, okay. So just you divide this 150 by 5. Just you need to find the number of 5s here, okay. So 5 how many times? 30 times, and 30 by 5, so that will be 6, and 6 by 5, so that will be 1, right. So overall you are going to get 37. Overall you are going to get 37, but power is there. What is the power here? 10. So 37 into 10, so you are going to get 370 trailing zeros. You are going to get 370 trailing zeros, okay. So next we'll go with question number 33. This is also same model. So power, you remove the power and keep it aside and left with 200. So just you divide 200 factorial by 5. 5 how many times? 40 times, okay. So 40 by 5, so that will be how much? 8. Then 8 by 5, so that will be how much? 1, okay. So at last will be left with 49, but power is there. Power is how much? 8. So just to multiply 49 with 8, so 8 9s are 72. Look at the options. So here only unit is 2 here, option C is there, okay. So at last you are going to get 392 trailing zeros. At last you are going to get 392 trailing zeros, okay. So in the same way we'll go with question number 34. సో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ హౌ మెనీ జీరోస్ విల్ కమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్ 222 పవర్ 222 ఇంటూ 555 పవర్ 555 ఇంటూ 777 పవర్ 777, ఓకే. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ 777 పవర్ 777, ఓకే. దీంతో మనకి జీరోస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఓకే. సో మనకు ఉన్నాయి రెండే రెండు, రైట్. సో 222 హోల్ పవర్ 222 ఇంటూ 555 హోల్ పవర్ 555, ఓకే. యా, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనము 2 ఇంటూ 111 హోల్ పవర్ 222, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 5 ఇంటూ 111 హోల్ పవర్ 555 అని రాసుకోవచ్చు, ఓకే. సో దీంట్లో అంటే ముందే చెప్పాను కదా, ఏ పవర్ బి, ఏ ఇంటూ బి హోల్ పవర్ ఎం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ బి పవర్ ఎం అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈ పవర్ అనేది రెండింటికి వర్తిస్తుంది, రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకి 2 పవర్ 222 తీసుకోండి, అండ్ దీంట్లో నుంచి 5 పవర్ 555 తీసుకోండి. అంటే 2s ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, 222 2s ఉన్నాయి. మరి 5s ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే విల్ బీ హ్యావింగ్ 555 5s, ఓకే. సో మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యూ కెన్ ఫార్మ్ హౌ మెనీ పేర్స్ హియర్. సో ఎన్ని పేర్స్ ఫామ్ చేసి అంటే, సో లీస్ట్ పవర్ దేనికి ఉంది, 2కు ఉంది, ఓకే. సో పవర్ ఎంత 222 మీన్స్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యూ కెన్ గెట్ 222 trailing zeros. Max to max you can get 222 trailing zeros, okay. So next we'll go with question number 35. So question number 35 ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. So how many zeros will come at the end of the multiplication? Something he has given, okay. Yeah, ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. 2 power 123 minus 2 power 122
మైనస్ 2 పవర్ 121 ఇది ఇచ్చాడు, అండ్ ఇంటూ 3 పవర్ 124 మైనస్ 3 పవర్ 123 మైనస్ 3 పవర్ 122. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనము 2 పవర్ 121 కామన్ తీద్దాం. లెట్స్ జస్ట్ యూ గెట్ 2 పవర్ 121 కామన్ తీయండి. అప్పుడు ఏం మిగులుతుందంటే ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 2 పవర్ 1 మైనస్, సో హియర్ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 1, హియర్ యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 1. ఓకే యా. సో దీంట్లో నుంచి మీరు ఏం చేయండి అంటే 3 పవర్ 122 కామన్ తీయండి, లీస్ట్ పవర్ కామన్ తీయండి. 3 పవర్ 120 విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 3 స్క్వేర్ మైనస్ 3 పవర్ 1 మైనస్ 1. ఓకే. సో దీంట్లో నుంచి మీరు లీస్ట్ పవర్ కామన్ తీస్తే 2 పవర్ 121 కామన్ తీస్తే విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 2 పవర్ 1 మైనస్ 1. అండ్ ఇక్కడ కూడా 3 పవర్ 122 లీస్ట్ పవర్ కామన్ తీస్తే విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 3 స్క్వేర్ మైనస్ 3 పవర్ 1 మైనస్ 1. ఓకే సియర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 2 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 4, 4 మైనస్ 2 ఎంత 2, 2 మైనస్ 1 ఎంత 1, మీన్స్ దీని ఓవరాల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1. ఓకే. సో మనకి ఏం మిగిలిపోతుంది 2 పవర్ 121 మిగిలిపోతుంది. ఓకే 2 పవర్ 121 ఇంటూ ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 9, 9 మైనస్ 3 ఎంత 6, 6 మైనస్ 1 ఎంత 5. ఓకే. సో ఎట్లా విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 3 పవర్ 122 ఇంటూ 5 పవర్ 1, ఇది మిగిలిపోతుందండి. ఓకే యా. సో మనకి వీ వోంట్ బాదర్ అబౌట్ దీస్ థింగ్, 3తో అసలు పనే లేదు రైట్. సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ 2 పవర్ 121 అండ్ 5 పవర్ 1. ఓకే ఎస్ హియర్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యూ కెన్ ఫార్మ్ హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ 2, 5. హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ 2, 5 అంటే వాట్ ద లీస్ట్ పవర్, లీస్ట్ పవర్ దేనికి ఉందండి 5కి ఉంది. ఓకే వాట్స్ ద పవర్ దట్ ఈస్ 1. సో మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ 1 0, యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ 1 ట్రైలింగ్ 0, మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ విల్ గెట్ ఓన్లీ 1 ట్రైలింగ్ 0, దట్స్ ఆల్, వెరీ సింపుల్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి క్వశ్చన్లో ఒకసారి. హౌ మెనీ జీరోస్ విల్ కమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్. సియర్ సిరీస్ కూడా ఎలా ఉందంటే ఏ కంటిన్యూస్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, బట్ పవర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే సో పవర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి. ఓకే యా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది, వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ 5 బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఈవెన్ నెంబర్ 2s ఆర్ ప్రజెంట్, ఎవ్రీ ఈవెన్ నెంబర్ 2s ఆర్ ప్రజెంట్. ఓకే యా. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఓన్లీ మనం 5s తీసుకుందాం రైట్. యా. సో 5 పవర్ 5, 10 పవర్ 10 and 15 power 15, 20 power 20 and 25 power 25, right. Next 30 power 30, next 35 power 35. Okay yeah, ఇలాంటి మోడల్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకే జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 5 నెంబర్స్, 5 ఎక్కడ ఉందో దాంట్లోనే చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే సో కింద బేస్ ఏముందో పవర్ కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది రైట్. సియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఎవర్ ద బేస్ ఈస్ దేర్ ద సేమ్ వాల్యూ విల్ బీ దేర్ ఫర్ పవర్. ఓకే సో 5 పవర్ 5, 10 పవర్ 10, 15 పవర్ 15, 20 పవర్ 20, 25 పవర్ 25, 30 పవర్ 30, 35 పవర్ 35. ఓకే ఎస్ హియర్. సో 5s ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ 5 5s ఉన్నాయండి రైట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 5s హియర్. ఓకే సో హియర్ వీ గాట్ 5 5s రైట్. నెక్స్ట్ 10 పవర్ 10 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ 5 ఇంటూ 2 హోల్ పవర్ 10 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే సో జస్ట్ ఐఎమ్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 5s. ఓకే ఐఎమ్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 5s హియర్. ఓకే సో 5 పవర్ 10, 5 పవర్ 10, 5 పవర్ 10 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దెర్ ఆర్ 10 5s. ఓకే దెర్ ఆర్ 10 5s రైట్. సో ఇక్కడ 10 వచ్చింది రైట్. నెక్స్ట్ 15 పవర్ 15, నెక్స్ట్ 15 పవర్ 15 అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం 15 పవర్ 15ని, సో 5 ఇంటూ 3 హోల్ పవర్ 15 రైట్. సో 5s ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ 5s 15 5s ఉన్నాయి, 15 5s ఉన్నాయి. ఓకే నెక్స్ట్ సో 20 దగ్గర ఎన్ని 5s ఉంటాయంటే 20 5s ఉంటాయి రైట్. సో 25 దగ్గర జాగ్రత్త అండి. సో 25 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 5 ఇంటూ 5, 5 ఇంటూ 5 హోల్ పవర్ 25, 5 ఇంటూ 5 హోల్ పవర్ 25 అంటే సియర్ ఈ 5 దీనికి వర్తిస్తుంది అండ్ ఈ 5 కూడా దీనికి వర్తిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని 5s వస్తున్నాయంటే ఫస్ట్ 5కి మనకి 25 5s వస్తాయి. ఓకే సెకండ్ 5 కూడా 25 5s వస్తాయి. ఓకే సో ఓవరాల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 50 5s. Overall you are going to get 50 5s. But you consider only 25 5s. Okay. Just you consider only 25 5s. Okay. So remaining 25 we'll see afterwards. Okay. Next, ఇక్కడ ఎన్ని 5s వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ 30 వస్తాయి. ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి అంటే 35 వస్తాయి. రైట్. సో ఇదండి పాయింట్. మనం 5s అన్ని కౌంట్ చేసాము రైట్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో 5 వస్తాయి అండ్ సెకండ్ దాంట్లో ఎన్ని వస్తాయి మనకి 10 5s వస్తాయి. థర్డ్ టర్మ్లో ఎన్ని వస్తాయి మనకి 15 5s వస్తాయి. ఫోర్త్ టర్మ్లో ఎన్ని వస్తాయి 20 5s వస్తాయి. ఫిఫ్త్ టర్మ్లో ఏంటంటే మనకి 25 + 25 వస్తాయి. బట్ ఆ 25 అనేది నేను లాస్ట్కి రాసుకుంటాను బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఫర్ సెకండ్ టైం.
బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఫర్ సెకండ్ టైం. ఓకే, సో సెకండ్ టైంని నేను పక్కకు రాసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సో ఆల్ ద టర్మ్స్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయడం అంటే మళ్ళీ ఎలా యాడ్ చేయాలంటే, సియర్ దీస్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అని అనొచ్చు. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ టర్మ్స్. ఓకే, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ టర్మ్స్, దట్ టూ సైడ్ బై సైడ్ టైమ్స్. ఎందుకు చూడండి, 5 5 5 డిఫరెన్స్ మస్ట్ బి సేమ్. ఓకే, సో సింపుల్గా మనకి ఫార్ములా ఉందండి. సో దట్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఈక్వల్ టు n/2 ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ అండి. రైట్, సో డైరెక్ట్గా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి, బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ ఆర్ అదర్వైజ్ ద టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఓకే, యా, ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. టర్మ్స్ 1 2 3 4 ఇలా కాదండి. సో ఈ 35ని ఫస్ట్ టర్మ్తో డివైడ్ చేయండి. సో 35/5 ఎంత అంటే 7. ఓకే, అంటే 7 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. రైట్, సో 7/2 ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత 5, లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత 35. ఓకే, ఎస్, ఇయర్ 35 + 5 ఎంత 40. 40/2 ఎంత మనకి 20. 27 ఎంత 140. ఓకే, సో 140 అండ్ ఈ 25 కూడా యాడ్ చేయండి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకు ఓవరాల్గా 165 5s వస్తాయి. ఓకే, సో ఓవరాల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 165 5s. ఓకే, సో 165 5s అంటే, సో ఫర్ దిస్ అర్థమెటిక్ ఈక్వేషన్, సో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 165 నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైలింగ్ జీరోస్. ఓకే, యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 165 నెంబర్ ఆఫ్ trailing zeros. Okay, then option B is right answer. Okay, yeah, in the same way we'll go with question number 37. ఇక్కడ కూడా అదేనండి, బట్ చూడండి, ఓన్లీ వీల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఓన్లీ 5s. ఓకే, 5s ఎక్కడ వస్తుంది, 5 దగ్గర వస్తుంది. రైట్, ఎస్, హియర్ 5 దగ్గర వస్తుంది అండ్ 10 దగ్గర వస్తుంది అండ్ 15 దగ్గర వస్తుంది. రైట్, ఇలా ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందంటే 125 దాకా వెళ్తుంది. ఓకే, 125 దాకా వెళ్తుంది. యా, సియర్, సో ఫస్ట్ 5/5 దగ్గర 5 వస్తాయండి. నెక్స్ట్ 10/10 దగ్గర 10 5s వస్తాయి. సో 15/15 దగ్గర మనకి 15 వస్తాయి. ఓకే, సో అలా 125 దాకానే వెళ్ళాను నేను. 126 తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే 126 ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మై టార్గెట్. ఓకే, ఓన్లీ 5s మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, యా, ఇది ఏంటిదంతా ఫస్ట్ రిపిటేషన్ అంటారు. ఓకే, మళ్ళీ సెకండ్ టైం రిపీట్ ఎక్కడ అవుతుందో చూసుకోండి ఒకసారి. 25 దగ్గర రిపీట్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. 25 దగ్గర రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకని పవర్ 25 రాసుకుంటున్నా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 50 దగ్గర రిపీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 75 దగ్గర రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 100 దగ్గర రిపీట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ 125 దగ్గర కూడా సెకండ్ టైం రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, యా, బట్ చూడండి లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది, ఒక దగ్గర మనకి 125 హోల్ పవర్ 125 వస్తుంది కదా. 125 హోల్ పవర్ 125 వస్తుంది. రైట్, సో ఈ 125 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 5 × 5 హోల్ పవర్ 125 మీన్స్ సియర్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిపిటేషన్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ రిపిటేషన్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ రిపిటేషన్. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ 125 దగ్గర మళ్ళీ 125 5s ఎక్స్ట్రా వస్తాయి, అంటే థర్డ్ రిపిటేషన్. ఓకే, సో అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, ఎస్, హియర్ అదే మనము 25 దగ్గర చూసుకోండి. 25 దగ్గర ఎలా వస్తుంది, 25/25 కాబట్టి. రైట్, సో దిస్ 25 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 5 × 5 హోల్ పవర్ 25. రైట్, సో 5/25 × 5/25. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిపిటేషన్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ రిపిటేషన్. ఓకే, అదే మనకి 125 అయితే 3 రిపిటేషన్స్ వస్తాయి, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ కౌంట్ చేసా, సెకండ్ ఇక్కడ కౌంట్ చేసా, థర్డ్ ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, బట్ డబల్ రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది, 25 దగ్గర అండ్ 50 దగ్గర అండ్ 75 దగ్గర అండ్ 100 దగ్గర. ఓకే, సో 25 50 75 100 ఇవన్నీ ఏంటండి, 5s ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కుంటున్నాం మనం అంతే. ఓకే, సో 5s ఎన్ని ఉన్నాయో మనం కనుక్కుంటూ ఉన్నాం. రైట్, సియర్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయడం అంటే ఎలా, సియర్ యాడ్ చేసేసుకోండి. మనకి సమ్ ఆఫ్ n టైమ్స్ యూజ్ చేయండి. సో దట్ ఈక్వల్ టు n/2. సో 125/5 ఎన్ని వస్తుంది మనకి 25 వస్తుంది. రైట్, సో 25/2 ఫస్ట్ టైం ఎంత 5, లాస్ట్ టైం ఎంత 125. రైట్, ఈ సమ్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ సమ్ చూసుకోండి ఒకసారి. 125 25 150, మళ్ళీ ఇక్కడ 150, సో 300 and 375 వస్తుంది. ఓకే, 375 వస్తుంది. రైట్, ఈ 125 మళ్ళీ యాడ్ చేయండి ప్లస్ 125. రైట్, సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 125. ఓకే, యా, సో హియర్ సో 375 + 125 టోటల్ వాల్యూ ఈక్వల్ హౌ మచ్ 500. రైట్, and 125 + 5 130, 130/2 that will be 65
సో విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 65 into 25, రైట్. సో మనకు ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎట్ లాస్ట్ వీల్ యూనిట్ డిజిట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 5 అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ 5 into 5. Because of 5 into 5, in this I mean that for this statement the unit digit value equal to 5, and for that 5 you need to add the unit digit of this number, that is 0. So 5 plus 0 ఎంత నానా, మనకి 5 వస్తుంది. ఓకే, సో కంపల్సరీ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి, ఐ మీన్ దట్ ద యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి 5. సో మనకు ఉంది ఒకటే ఒక ఆప్షన్, ఆప్షన్ ఏ. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోకుండా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. సో యాడ్ చేసుకోండి, 25 5 is 125 and 12 carry, 25 6 is 150 plus 12, 150 అంటే 162, రైట్. సో 162 plus 500, సో దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2125. సో దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ హౌ మచ్, 2125. ఓకే, సో మనకి ఎగ్జామ్లో అంటే సిడిఎస్ లెవెల్ అండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే సిడిఎస్ లెవెల్లో అడుగుతాడు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. క్వశ్చన్ నెంబర్ 38, రైట్. యా. సో ఓన్లీ మనకి టార్గెట్ ఏంటి, 5 కనుక్కోవడం, రైట్. సో మనకేమొస్తుంది, 5 power 5 ఇంటూ 10 power 10 ఇంటూ 15 power 15. ఓకే, అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మనము, 50 power 50 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, 55 రాదండి, ఎందుకంటే మన క్వశ్చనే 54కి ఎండ్ అయింది. ఓకే, సో 50 power 50, రైట్. యా, ఫస్ట్ రిపిటేషన్ రాసుకోండి. ఇక్కడ ఎన్ని 5s ఉన్నాయి, 5. మళ్ళా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 5 into 2 అంటే 5 power 10 అంటే మనకి 10 వస్తాయి, 5s 10, రైట్. సో అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళండి మీరు, 50 దాకా వెళ్ళండి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గో అప్ టు 50, రైట్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుందో చూసుకోండి ఒకసారి, రైట్. సో 25 దగ్గర ఒక రిపిటేషన్ వస్తుంది, రైట్. సో 25 అండ్ 50 దగ్గర ఇంకో రిపిటేషన్ వస్తుంది, రైట్. 50 అని రాసేసుకుంటున్నాను, రైట్. యా. సో గెట్ దిస్ వాల్యూ. సో n/2 అంటే 5 10s 10/2. సో 10/2 ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్, ఫస్ట్ టర్మ్ 5, లాస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ 50, ఓకే, ప్లస్ 75. సో 2 1s 2 5s అండ్ 55 5s అంటే 5 5s 25, 2 క్యారీ అండ్ 275 ప్లస్ 75, 275 ప్లస్ 75 చేసుకుంటే మనకి 350 వస్తుందండి. ఓకే, సో ఎట్ లాస్ట్ యూ విల్ గెట్ 355s వస్తాయి. 355s వస్తాయి అంటే సో 350 ట్రైలింగ్ జీరోస్ వస్తాయని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ అవర్ ఆన్సర్ గోస్ టు ఆప్షన్ డి, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39 చూద్దాం. సో 1 power 1 2 square 3 cube అలా ఎక్కడ దాకా అంటే 59 power 59. ఓకే, సో మనకేంటంటే ఓన్లీ 5s మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం, రైట్. 5 power 5 ఇంటూ 10 power 10 ఇంటూ 15 power 15. అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మనకి టార్గెట్, 55 power 55 దాకా వెళ్ళాలి, 55 power 55 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, యా. సో ఈ టర్మ్లో ఎన్ని 5s వస్తున్నాయి, 5 వస్తున్నాయి, ప్లస్ ఈ టర్మ్లో ఎన్ని 5s వస్తాయంటే పవర్ చూసుకోండి, పవర్ ఎంత 10, రైట్. సో ఈ టర్మ్లో ఎన్ని వస్తాయి, 15 వస్తాయి, రైట్. నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఎంత వస్తాయి, 20 వస్తాయి, రైట్. సో అలా ఎక్కడ దాకా 55 దాకా వెళ్ళాలి, రైట్. సో 55లో మనకి 55 5s వస్తాయి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిపిటేషన్. సో సెకండ్ రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే 25 దగ్గర వస్తుందండి. 25 దగ్గర పవర్ ఎంత 25, అండ్ నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ 50 దగ్గర వస్తుంది. 50 దగ్గర పవర్ ఎంత 50, 50 దగ్గర పవర్ ఎంత 50. ఓకే, యా. సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ హౌ మచ్ 75, అండ్ జస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో n/2 అంటే 11/2 వస్తుంది ఇక్కడ మనకి, 11/2 బికాస్ ఆఫ్ 55/5 అంటే 11 టర్మ్స్ ఉన్నాయని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో 11/2 అండ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ 55 ప్లస్ 5, రైట్. సో 60/2 30, సో 30 11s 330, రైట్. సో మనకి ఏమొస్తుందంటే 330 ప్లస్ 75, 330 plus 75. I think you will get some 405, right. At last you will get 405 5s ఉంటాయి. ఓకే, సో 405s ఉంటాయి కాబట్టి సో మనకి ఓవరాల్గా ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఎన్ని వస్తాయంటే 405 ట్రైలింగ్ జీరోస్ వస్తాయి. ఓకే, దెన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. క్వశ్చన్ నెంబర్ 40, ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ మోడల్ అండి. సో ఓన్లీ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఓన్లీ 5s, దట్స్ ఆల్, రైట్. సో చూడండి ఒకసారి. సో 5 power 5 ఇంటూ 10 power 10 ఇంటూ 15 power 15 అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మీరు, 103 అంటే 100 దాకా వెళ్ళండి, 100 power 100. ఓకే, యా. ఇక్కడ ఎన్ని 5s ఉన్నాయి, పవర్ ఎంత 5. ఇక్కడ ఎన్ని 5s ఉన్నాయి, పవర్ ఎంత 10. ఇక్కడ ఎన్ని 5s ఉన్నాయి, 15 ఉన్నాయి. ఓకే, సో లాస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే పవర్, లాస్ట్ పవర్ ఎంత 100, రైట్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిపిటేషన్ అయిపోయింది, రైట్. సో సెకండ్ రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, 25 దగ్గర వస్తుంది, అండ్ 50 దగ్గర వస్తుంది, అండ్ 75 దగ్గర వస్తుంది,
అండ్ 100 దగ్గర వస్తుంది. మనకి 25 దగ్గర డబల్ టైం వస్తుంది, 50 దగ్గర డబల్ టైం వస్తున్నాయి 5s, అండ్ 75 దగ్గర డబల్ టైం వస్తున్నాయి 5s, అండ్ 100 దగ్గర కూడా డబల్ టైం వస్తాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది కౌంట్ చేయండి. n/2 n/2 అంటే ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి మనకి 20 టర్మ్స్ వస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ 100/5 ఎంత 20. సో 20/2. సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత 5, లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత 100 ప్లస్ ఇక్కడ 125 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు 250 వస్తుంది ఇక్కడ, రైట్. సో 2 1s 2 10s 100 + 5 105 అంటే 1050 వస్తుంది ఇక్కడ, 1050 ప్లస్ 250. ఓకే, సో ఓవరాల్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 1000 + 200 + 1300 means so at last you will get 1300 trailing zeros. At last you will get 1300 trailing zeros. Okay, so in the same way we'll go with question number 41. So question ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, how many zeros will come at the end of the multiplication? 1/1, 2 square, 3 cube, right? So we need to concentrate on only 5s. We need to concentrate on only 5s, right? So 5s ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో చూద్దాం ఒకసారి, రైట్. యా, సో మనకి 5/5 into 10/10 into 15/15, రైట్. సో ఇలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మీరు, 151 అంటే 150 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో 150/150. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డబల్ టైం రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి, డబల్ టైం రిపిటేషన్. సో నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, 25 దగ్గర వస్తుందండి. ఓకే, సో 25 అండ్ 50 అండ్ 75 and 100 and 125 and 150. ఓకే, సో డబల్ టైం ఎక్కడెక్కడ వస్తుందంటే 25 అండ్ 25 మల్టిపుల్స్ ఏంటి, 25 2s 50 దగ్గర వస్తుంది, 25 3s 75 దగ్గర వస్తుంది, 25 4s 100 దగ్గర వస్తుంది, 25 5s 125 దగ్గర వస్తుంది, 25 6s 150 దగ్గర వస్తుంది. ఇది డబల్ టైం రిపిటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ త్రిబుల్ టైం ఒక దగ్గర వస్తుందండి, అది ఎక్కడ అంటే 125 దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, సో 125 దగ్గర కాబట్టి సో నేను మళ్ళీ 125 రాసుకుంటున్నాను. ట్రిపుల్ టైం ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి ఓన్లీ 125 వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఫోర్త్ టైం రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి, సో చూడండి ఒకసారి, డబల్ టైం అంటే మనకి 50 75 100 దాకా వచ్చింది, థర్డ్ రిపిటేషన్ అంటే 125 వచ్చింది. సో ఫోర్త్ రిపిటేషన్ అంటే మళ్ళీ మనకి 625 దగ్గర వస్తుందండి, బికాస్ ఆఫ్ 625లో 5 × 5 × 5 × 5 అట్లా వస్తుంది. ఓకే, ఆ లెవెల్లో వెళ్ళకపోవచ్చు ఎగ్జామ్లో, ఈ లెవెల్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, దట్ టు సీరియస్ లెవెల్, రైట్. యా, సో ఇవి యాడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 10 15 5 10 15 అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, 150 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, 150 ప్లస్ 150 and 25 175 అండ్ 175. ఓకే, సో 175 3s చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 175 × 3 ప్లస్ 125, రైట్. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 150 అంటే మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి, 150/5 అంటే 5 30s అంటే 30 టర్మ్స్. సో 30/2 అండ్ ఫస్ట్ టర్మ్ 5, లాస్ట్ టర్మ్ 150 ప్లస్ 75 3s అంటే 3 5s 15 1 3 7s 22 2 క్యారీ 3 1s 5 ప్లస్ 125 అంటే దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి 650 వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సో మనకి 15 × 155. సో 155 × 15 15 5s 75 7 క్యారీ 15 5s 75 ప్లస్ 7 ఎంత 82 2 8 క్యారీ 15 1s 8 అంటే 23 2325. సో 2325 రైట్. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 2325 ప్లస్ 650 అంటే 75 ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ 25 50 యాడ్ చేస్తే మీకు 75 రావాలి, రైట్. సో ఉంది ఒకటే ఒక ఆప్షన్, ఆప్షన్ సి. దెన్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 2975. అంటే ఈ క్వశ్చన్కి సో ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే మొత్తం 2975 జీరోస్ వస్తాయి, అంత పెద్దదండి. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ వరకు ఒక మోడల్ అండి, రైట్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. ఓకే, ఇది ఇంకొద్దిగా రివర్స్లో ఉంటుంది, సేమ్ కాన్సెప్ట్ బట్ కొద్దిగా లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ చూసుకుంటే ఆ లింక్ పట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, సో మంచి స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, రైట్ నో వీఆర్ ఎట్ లర్నింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి సో నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. ఓకే, ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ జీరోస్ విల్ కమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్ 1/50 2/49 3/48 అలా ఎక్కడ దాకా అండి 50/1. ఓకే, ఎస్, హియర్ బేస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. బేస్ వాల్యూ చూడండి ఎలా 1 2 3 4 బేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే,
అండ్ పవర్ చూసుకుంటే 50, 49, 48, 47 అంటే సో పవర్ అనేది ఏమవుతుందంటే పవర్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, సో పవర్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్, బేస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? యా, సో హియర్ సో నవ్ ఆల్సో కొద్ది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనం జీరోస్ కనుక్కోవాలి. సో జీరోస్, ట్రైలింగ్ జీరోస్ కనుక్కోవాలి. సో ట్రైలింగ్ జీరోస్ కనుక్కోవాలంటే మనం 2s 5s కనుక్కోవాలి. సో క్వశ్చన్ కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఈవెన్ నెంబర్లో మనకి 2s వస్తాయి. 2 power 49, 4 power 47, సో 6 power సంథింగ్, రైట్? అలా వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ 2s, రైట్? ఓన్లీ 5 గురించి బాదర్ అయితే సరిపోతుంది, రైట్? సో హియర్ 1 power 50, 2 power 49, 3 power 48, 4 power 47, 5 power 46, రైట్? 5 power 46, రైట్? ఇంటూ సో 10 పవర్ అంటే ఇలా లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతాము మనము. 5 power 46, 6 power 45, 7 power 44, 8 power 43 అలా లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతే తెల్లారిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా చేయకూడదండి. అది ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. See here, if we observe this base and power, yeah, see here, what is the sum? 50 plus 1 enta 51. Okay, yes, here 2 plus 49, how much? 51, right? So 3 plus 48 enta nana 51. Yes, here 50 plus 1 enta 51. 50 plus 1 how much? 51. Means there is a relation between power and base. Okay, so if you add both power and base, you need to get 51. Our target is to get 51, that's all, right? So our target is to get 51. మనం 51 మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. 5 and 46 ఎంత నాన్న? 5 and 46 51. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 10 పవర్ మనకి ఎంత రావాలి అప్పుడు? 10 power 41 రావాలి. ఎందుకంటే చూడండి 41 plus 10 అంతా మొత్తం మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 51 వచ్చింది, రైట్? సో ఇలా 5, 10 ఎట్లాస్ట్ మనకు 50 వస్తుందండి, రైట్? బేస్ వాల్యూ 50, హోల్ పవర్ 1 బికాస్ ఆఫ్ 50 plus 1 ఎంత? 51. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిపిటేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రిపిటేషన్ ఎక్కడ వస్తుందో చూడండి సార్. సెకండ్ రిపిటేషన్ 25 దగ్గర వస్తుంది, 50 దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, యా, సో హియర్ సో విల్ గెట్ 25 and 50 దగ్గర రిపిటేషన్ వస్తుంది, రైట్? పవర్స్ ఎంత చూద్దాం. సో 25 దగ్గర మనకి 51 రావాలంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి? 26 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో 25 power 26. ఓకే, 25 power 26. నెక్స్ట్ 50 power 1 బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే 50 plus 1 ఎంత? 51. 50 plus 1 ఎంత? 51. ఓకే, యా, ఇప్పుడు చూడండి, రైట్? సో ఈ క్వశ్చన్ని ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి? 5 power 46 అంటే 5 power 46 అంటే ఎన్ని 5s ఉన్నాయి? 46 5s ఉన్నాయి. ఓకే, సో 10 power 41 అంటే మీనింగ్ ఏంది? దీంట్లో కూడా 41 5s ఉన్నాయని మీనింగ్. ఓకే, సో ఓన్లీ పవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, పవర్స్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? సో 46, 41, ఇక్కడ 1, రైట్? యా, యాడ్ చేద్దాం. అది ఎలా చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం, ఇక్కడ రివర్స్లో వద్దాం. ఫస్ట్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నెంబర్ చూడండి ఒకసారి. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ పవర్స్ మీద డిఫరెన్స్ 5 ఉంటుంది. అంటే సో మనకి 5 ఉండాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్ 6 వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నెంబర్ 11 వస్తుంది, రైట్? సో ఇలా వెళ్తే లాస్ట్కి మనకు రావాల్సిన పవర్ ఎంత? 46 వస్తుంది. ఓకే, సో లాస్ట్కి మనకు రావాల్సిన పవర్ ఎంత? 46 వస్తుంది. 1 plus 6 plus 11 plus 16 plus అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనకి 46 వస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ పవర్స్ యాడ్ చేయండి. 26 plus 1 మొత్తం ఎంత? 27. 26 plus 1 ఎంత? 27. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ఇవి యాడ్ చేయండి. సో ఇవి కాన్జిక్యూటివ్ టర్మ్సా కాదా అంటే యా, కాన్జిక్యూటివ్ టర్మ్స్. బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ చూడండి, 5 5 5 ఉంటుంది డిఫరెన్స్. ఓకే, యస్, హియర్ సో ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ మనకి 46 అంటే సో ఇక్కడ 1 టర్మ్స్ కనుక్కోవాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చేయలేము. ఎక్కడ చేయగలచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్, అలా ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి చూడండి. ఈ 50ని 5తో డివైడ్ చేయండి. 50ని 5తో డివైడ్ చేస్తే మీకు ఎన్ని వస్తాయి? 10 టర్మ్స్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ కూడా 10 టర్మ్స్ ఉన్నట్టే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 టర్మ్స్ తీసుకున్నాము, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా 10 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఓకే, యా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10/2 ఫస్ట్ టర్మ్ 1, లాస్ట్ టర్మ్ 46. ఓకే, ప్లస్ 27 ప్లస్ 27, రైట్? సో 2 1s 2 5s and 47 into 5, 47 into 5, 5 7s 35, 3 carry, 5 4s 23, 235 plus 27 యాడ్ చేయండి, రైట్? సో 7 plus 5 12, 1 carry, రైట్? సో 262 5s వస్తాయి. ఎట్ లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 262 5s. At last we are going to get 262 5s. అంటే సో మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యూ కెన్ గెట్ how many trailing zeros? How many trailing zeros? That is nothing but 262 trailing zeros. At last you are going to get 262 trailing zeros. Okay,
యా నెక్స్ట్ విల్ సాల్వ్ అనదర్ వన్. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, 1 పవర్ 100, 2 పవర్ 99, 3 పవర్ 98. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం బాదర్ అవ్వాల్సిన దేని గురించి, ఓన్లీ 5 గురించి బాదర్ అవ్వాలి. ఓకే, యా సో చూడండి ఒకసారి 5 పవర్. సో టోటల్ మన టార్గెట్ ఎంత అవుతుంది చూసుకోండి ఒకసారి, 101 అండి. యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది మనకి, 101 వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి 5 పవర్ 101 అంటే మనకి ఎంత, 5 పవర్ 96 వస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ 96 ప్లస్ 5 ఎంత, 101, రైట్. సో అలాగే ఇంటూ 10 పవర్ ఎంత వస్తుంది మనకి, 91 వస్తుంది. 10 పవర్ 91, రైట్. సో ఇలా వెళ్తూ ఉంటే మనకి లాస్ట్కి 100 పవర్ 1 వస్తుంది, రైట్. 100 పవర్ 1 వస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ వీఆర్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 5, రైట్. నెక్స్ట్ రిపిటీషన్ ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం. రిపిటీషన్ ఎక్కడ వస్తుంది, 25 దగ్గర వస్తుంది రిపిటీషన్. 25 దగ్గర అండ్ 50 దగ్గర అండ్ 75 దగ్గర అండ్ 100 దగ్గర రిపిటీషన్ వస్తుంది. ఓకే, 100 దగ్గర రిపిటీషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్ 25కి 101కి రిలేషన్ తీస్తే మనకి 76 వస్తుందండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే రెండు యాడ్ చేయండి, రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 76 ప్లస్ 25 అంటే 75 ప్లస్ 25 అయితే 100 అవుతే ఒక 76 కాబట్టి ఒకటి ఎక్స్ట్రా అంటే 101 వస్తుంది. ఓకే, సో 25 పవర్ 76, 50 పవర్ 51, 75 పవర్ 26, 100 పవర్ 1. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే పవర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. జస్ట్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ పవర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, యా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ పవర్ ఎంత, 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ పవర్ ఎంత అవుతుందంటే చూడండి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 96కి 91కి డిఫరెన్స్ ఎంత, 5 అంటే 1 ప్లస్ 5 ఎంత, 6. ఓకే, సో అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే లాస్ట్కి ఏమొస్తుందంటే 96 వస్తుందండి. ఓకే, సో లాస్ట్ పవర్ ఎంత మనకి, 96 వస్తుంది. ఓకే, యా ప్లస్ ఇక్కడ కూడా పవర్స్ యాడ్ చేయండి. సో 76 ప్లస్ 51 ప్లస్ 26 ప్లస్ 1, 26 ప్లస్ 1. ఓకే, యా ఈ సమ్ కనుక్కోండి. మరి టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఎంత, 100 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది. 100/5 ఎంత, 20 అంటే 20 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 20 టర్మ్స్ వస్తాయి చూడండి. 1 2 3 4 వాటి యొక్క పవర్లే కదా నేను తీసుకునేది. ఓకే, సో టర్మ్స్ 20 వస్తాయి మనకి. సో 20/2 and first term is nothing but 1, last term is nothing but 96. Okay, yeah 2 1s are 2 10s అంటే 10 into 97 అంటే ఎంత అవుతుంది, 970 ఇక్కడ వస్తాయి. 970 ఇక్కడ వస్తాయి. ప్లస్ అక్కడ చూడండి ఒకసారి 76 ప్లస్ 1 అంతా 77. సో 51 ప్లస్ 26 అంతా 77. ఓకే, సో ఎన్ని 77లు ఉన్నాయి మనకి, 2 ఉన్నాయి. 77 into 2, రైట్. సో 2 7s 14 1, 2 7s 154 అంటే 970కి 154 యాడ్ చేయండి. జస్ట్ యూనిట్ 4 ఉండాలండి. ఎక్కడుంది, ఉంది ఒకటే ఒక ఆప్షన్. దెన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. దెన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, 7 5 12 1, సో 9 10 11 1 1 2 4 అయిపోతుంది. దెన్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్, 1 1 2 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. చూడండి ఒకసారి ఏమి ఇచ్చాడు, 1 పవర్ 49, 2 పవర్ 48 ఇంటూ 3 పవర్ 47 అలా ఎక్కడ దాకా 49 పవర్ 1. ఓకే, సో రెండు యాడ్ చేస్తే రిలేషన్ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు గెట్ 50. సమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 50. ఎవ్రీవేర్ సమ్ ఈస్ 50 అండి. 2 ప్లస్ 48 ఎంత, 50. 3 ప్లస్ 47 ఎంత, 50. బట్ హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కావాలంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 2s అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ 5s. సో ప్రతి ఈవెన్ నెంబర్లో 2s ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ 2s, జస్ట్ యూ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఓన్లీ 5s. ఓకే, యా సియర్. సో ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి, 5 10 15. ఓకే, సో ఎక్కడ దాకా అలా 45 దాకా వెళ్ళాలి, రైట్. 45 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో 50 రావాలంటే ఇక్కడ 5 వస్తుందండి, రైట్. సో నెక్స్ట్ 50 కదా, సో 5కి ఎంత రావాలి ఇక్కడ మనకి, 45 వస్తుంది. ఓకే, టార్గెట్ ఈస్ టు గెట్ 50, రైట్. 10 దగ్గర ఎంత అవుతుంది మనకి, 50 అంటే 10 40 అవుతుంది. ఓకే, యా ప్లస్ మళ్ళీ రిపిటీషన్ ఎక్కడ వస్తుందో చూసుకోండి, రైట్. సో రిపిటీషన్ ఓన్లీ 25 దగ్గర వస్తుంది, 50 లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో రిపిటీషన్ 25 దగ్గర వస్తుందండి. సో 25 పవర్ 25 అవుతుందండి. బికాస్ ఆఫ్ 25 దగ్గర పవర్ ఎంత ఉంటుంది మనకి, 25 ఉంటుంది. ఓకే, యా బికాస్ ఆఫ్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు గెట్ 50. రెండు యాడ్ చేస్తే 50 రావాలి, రైట్. యా ఇప్పుడు చూసుకోండి. సో ఫస్ట్ టైం ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి, 5 అవుతుంది పవర్. నెక్స్ట్ ఎంత వస్తుంది మనకి, కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత, 5 కాబట్టి 10. సో అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మనకి, 45 దాకా వెళ్ళాలి. సో అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, 45 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ప్లస్ అండ్ పవర్ ఈజ్ సంథింగ్ బట్ హౌ మచ్, 25 ఇక్కడ రాసేస్తున్నా. ఓకే, యా ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 5 1s 5 9s అంటే 9/2. ఫస్ట్ టర్మ్ 5, లాస్ట్ టర్మ్ 45. ఓకే, ప్లస్ 25. సో 45 ప్లస్ 5 అంటే 50. 50/2 ఎంత, 50/2 25. 25 9s 225. 225 ప్లస్ 25, దెన్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్, 250 వస్తుందండి.
at last you will get your answer is 250. Okay, so next in the same way we'll go with question number 45. Question number 45. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్లో. సో హౌ మెనీ జీరోస్ విల్ కమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్? 1 పవర్ 75, 2 పవర్ 74, 3 పవర్ 73. చూడండి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? 75 plus 1 how much? 76. Our target is to get 76. Okay, the relation between base and power is nothing but 76. Okay, yeah, so here also we need to concentrate on only 5s ante, right? 5 దగ్గర ఎంత వస్తుంది మనకి? 75 అంటే 5 పవర్ 71 అనుకోండి. బికాస్ ఆఫ్ 71 plus 5 ఎంత మనకి? 76 వస్తుంది. ఓకే, వీ నీడ్ టు గెట్ 76, రైట్? సో నెక్స్ట్ 10 దగ్గర ఎంత వస్తుంది? 66 వస్తుంది. 10 plus 66 యువర్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 76, రైట్? సో ఇలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మనము? 75 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో 75 పవర్ 1, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం రిపిటేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం రిపిటేషన్. సెకండ్ టైం ఎక్కడ అపేర్ అవుతాయి మనకి? 25 దగ్గర అపేర్ అవుతుంది, రైట్? సో 25 ప్లస్ 50 ప్లస్ 75 దగ్గర అపేర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో 25 పవర్ ఎంత అవ్వాలి మనకి? 25 తీసేస్తే మనకి ఎంత? 51, రైట్? సో ఇక్కడ ఎంత? 26, రైట్? 75 పవర్ 1, 75 పవర్ 1, రైట్? సో నౌ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ పవర్స్. నౌ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ పవర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పవర్ ఎంత? 1, రైట్? సో నెక్స్ట్ పవర్ ఎంత? సో డిఫరెన్స్ ఎంత? 5 అంటే 6, రైట్? నెక్స్ట్ 11. అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మనకి? 71 దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు గో అప్ టు 71, రైట్? సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద పవర్ వాల్యూస్ హియర్? 51 ప్లస్ 27 వేసేసుకోండి డైరెక్ట్గా. 51 ప్లస్ 27. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనకి? హౌ మెనీ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్? 75/5. 75/5 యూ విల్ గెట్ 15 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో 15/2. ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1, లాస్ట్ టర్మ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 71. ఓకే, ప్లస్ 51 ప్లస్ 27 అంటే 8 అండ్ 5 to 7. 5 plus 2 7, 1 plus 7 8. Okay, just to concentrate 72/2 ఎంత? 36 into 15, right? So 36 into 15, 15 6 90, 9 carry. So 15 3 45 plus 1 55 minus 1 54 అంటే 540 వస్తుంది. ఓకే, యా, హియర్ విల్ గెట్ 540 plus 78. 540 plus 78 అంటే see here if you add both the terms and unit is add చేయండి. 8 plus 0 8 వస్తుంది. we can eliminate this option and this option. ఓకే, బట్ చూడండి 540కి 78 యాడ్ చేస్తే 598 అవుతుందా? ఛాన్స్ ఉందా? 54కి 7 యాడ్ చేసి 600లో వెళ్ళిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా 600లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, యా, సో ఉన్నది ఒకటే ఒక ఆప్షన్. ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. మీన్స్ 618 వస్తుందండి. ఓకే, దెన్ వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ దట్ సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ విల్ బి హౌ మెనీ జీరోస్? 618 జీరోస్ వస్తాయి. సో ఓవరాల్గా మనకి 618 జీరోస్ వస్తాయి. ఓకే, సో నౌ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి? 1 పవర్ 125 ఇంటూ 2 పవర్ 124 ఇంటూ 3 పవర్ 123 అప్ టు 125 పవర్ 1. ఓకే, yeah, see here also we need to concentrate on only 5s. Here also we need to concentrate on only 5s. Okay, yes, here first you get the relation between base and power, right? So total value 1 plus 125 126 and right 126, right? Yeah, we need to concentrate on only powers, right? Yeah, so first 5 power and 121, I think 5 power 121 into 10 power 116, 10 పవర్ 116. ఓకే, సో అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి? 125 దాకా వెళ్ళాలి. 125 పవర్ 1. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిపిటేషన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి 25 దగ్గర రిపీట్ అవుతుంది. సో 25 అండ్ 50 అండ్ 75 అండ్ 100 అండ్ 125. ఓకే, సో 125 పవర్ 1. సో 25 పవర్ అంటే 101, రైట్? సో 50 కంటే 76, రైట్? సో 75 తీసేస్తే మనకి, సో 125 నుంచి 75 తీసేస్తే మనకి 51 రావాలి, ఐ థింక్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ విల్ బి 51. 75 ప్లస్ 51, రైట్? సో 100 నుంచి మనకి 126 అంటే 26. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి థర్డ్ రిపిటేషన్ బికాస్ ఆఫ్ 125 is there, right? So at last you will get 125 power 1. 125 పవర్ 1. ఓకే, సో 5s ఇక్కడ ఉంటాయండి, రైట్? సో నౌ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఓన్లీ పవర్స్. రైట్? సో ఇప్పుడు పవర్ ఎంత ఉంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ పవర్ 121. ఓకే, సో 121 అండ్ ప్లస్ 116
ప్లస్ రైట్. సో అలా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి మీరు 1 దాకా వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి రైట్. నెక్స్ట్ పవర్స్ చూడండి ఒకసారి. సో 101 ప్లస్ 1 102 255 అయిపోతుంది, ప్లస్ 1 అయిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ పవర్స్, వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఓన్లీ పవర్స్. ఓకే, ఇవి యాడ్ చేయండి అప్పుడు. సో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ? ఇఫ్ యూ డివైడ్ 125 by 5 యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 25 టర్మ్స్. ఓకే, సో 25/2, ఫస్ట్ టైం ఏమో 1, లాస్ట్ టైం ఏమో 121. ఓకే, యా 122/2, 122/2 అంటే 61, 61 into 25 రైట్. సో 61 into 25 అంటే 25 1 ఎంత 25 అంటే 2 క్యారీ, 25 6 150 అంటే 152, 1525. సో విల్ గెట్ 1525 హియర్ రైట్. ఈ 1525కి మీరు ఎంత యాడ్ చేయాలి? 256 యాడ్ చేయాలి రైట్. సో 256 యాడ్ చేస్తే సో 6 + 5 ఎంత 1 రైట్. సో 5 + 2 ఎంత? టోటల్ 8 వస్తుంది. ఓకే, 8. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి 17 రైట్. సో ఎట్ లాస్ట్ యూ విల్ గెట్ 1781, యూ విల్ గెట్ 1781, యూ విల్ గెట్ 1781 నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్. ఎట్ లాస్ట్ విల్ గెట్ 1781 నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్. అంటే మరి మనకి ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయి? 1781 జీరోస్ వస్తాయండి మనకి. ఓకే, దెన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్. సో దిస్ మోడల్ ఈజ్ అప్ టు సిడిఎస్ లెవెల్, కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్లో ఒక్కోసారి ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. So how many zeros will get at the end of the multiplication 10 power 50 into 10 power 50? Okay, yeah, see here question ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి 10 power 50 into 10 power 50 right. Yeah, see here, so here how many zeros are there here total? So 10 power 50 అంటే ఎన్ని zeros ఉన్నాయి ఇక్కడ? 50 zeros వస్తాయి. Okay, yeah, plus so here also how many zeros are there? 50. So total you will get 100 zeros, 100 trailing zeros. At last you will get 100 trailing zeros. Okay, yes, here into symbol is there, but here I am taking plus symbol. Okay, see here just a small concept. 100 into 1000, 100 into 1000, that will be 1 lakh. Okay, yeah, see here 100 can be written as 10 square right. So 1000 can be written as 10 cube and 1 lakh can be written as 10 power 5. 1 lakh can be written as 10 power 5. Okay, yes, here we are getting 5 zeros because of we are adding this 3 plus 2 5 zeros. Okay, so we are adding 3 into, that's why we are getting 5 zeros. Okay, yes, here, so here we have 50 zeros and here we have 50 zeros. Then at last in the resultant value, ఇది రిజల్టెంట్ కదండి. సో రిజల్టెంట్ వాల్యూలో జస్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద ప్రీవియస్ పవర్స్. ఓకే, పవర్స్ యాడ్ చేయండి, 50 and 50 టోటల్ హౌ మచ్? 100. సో ఎట్ లాస్ట్ విల్ గెట్ 100 zeros. దెన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. యా, జస్ట్ చూడండి ఒకసారి. సో ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 10 power 51 into 10 cube into 10 square. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ మోడల్ రిజల్టెంట్లో. సో రిజల్టెంట్లో ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఎట్ లాస్ట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ జీరోస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రిజల్టెంట్. ఓకే, సో 51 plus 3 plus 2, just you add the powers, that's all. So 51 plus 5, so that will be how much? 56. Okay, option C is right answer. Option C is right answer. Okay, so next we'll go with the 49. Yes, here, so he has given 10 cube into, he has given 1000 power 5, 1000 power 5. Okay, yes, here, so bases must be same. Bases ఎప్పుడైనా 10 ఉండాలండి. ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇక్కడ 1000 ఉంది రైట్. సో చేంజ్ చేసుకోండి. 10 cube into, yes, here 1000 can be written as 10 cube whole power 5, 10 cube whole power 5. Okay, 5 3s are how much? 15. So 10 cube into 10 power 15, 10 cube into 10 power 15. Okay, now you can add the powers because of base are same right. So 15 plus 3 how much? 18. 15 plus 3 how much? 18 ante right. So next we'll go with the 50 question. How many zeros will come at the end of the multiplication annadu. Okay, so 1000 can be written as right 10 cube whole power 6 into, so 100 ఎలా రాయొచ్చు మనము? 10 square whole power 1 అనొచ్చు. ఓకే, యా 6 3s are how much? 18. సో 10 power 18 into, and 2 1s are how much? 2. సో 10 square అవుతుంది రైట్. సో రిజల్టెంట్లో మీకు ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి అంటున్నాడు. జస్ట్ యాడ్ దీస్ టూ థింగ్స్. 18 plus 2 how much? 20. 18 plus 2 how much? 20. Means option D is right answer. Okay, next we'll go with question number 51. How many zeros will come at the end of the sum? 1000 plus 100 right. What he has given? 1000 plus 100. సో టోటల్ ఎంత అండి మనకి?
1100 వస్తుంది. సో 1100లో ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి? ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 2 జీరోస్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ సి ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు ఇచ్చారంటే చూడండి, సో మనకి 1000 ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి, 10 క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ 100 ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి, 10 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, యా సియర్ సమ్ ఇచ్చినప్పుడు, సమ్ అనే టర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏంటంటే లీస్ట్ పవర్ దేనికి ఉందో దాన్ని చూడాలి. అది ఎందుకో చెప్తాను చూడండి. సో కామన్ ఏం తీయచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మనము 10 స్క్వేర్ కామన్ తీయచ్చు. 10 స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సో 10 పవర్ 1 ప్లస్ 1 మిగిలిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గెట్ 10 స్క్వేర్ కామన్ యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 10 పవర్ ప్లస్ 1. సో 10 పవర్ 1 అంటే 10, సో 10 ప్లస్ 1 ఎంత 11, అంటే దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 11 అవుతుంది. వేర్ యూనిట్ డిజిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ నాన్ జీరో నెంబర్. Okay, a non-zero number means your zeros, I mean that we are concentrating on zeros, so zeros depends upon only these things. So 10 square అంటే 100 ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, 2 జీరోస్ ఉన్నాయి, మీన్స్ సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది, లీస్ట్ పవర్ దేనికుంటే అదే మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకే, వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ ద లీస్ట్ పవర్, దట్ టు ఇన్ సమ్, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో హియర్ ఆన్సర్ is 2. So next we'll go with question number 52. Yeah, here sum is there, right? So the question is 10 power 64 plus 10 power 30, right? So what you get common here, max to max you can get 10 power 30 common, right? So 10 power 30 common is same migulutundi 10 power 34 plus 1. 10 power 34 plus 1 means at last you will get 1 here, right? So 10 power 30 అంటే ఏంటి మీనింగ్, ఇక్కడ 10 into 10 into 10 అంటే 30 times అంటే 30 zeros వస్తాయి. ఓకే, దెన్ ఆప్షన్ సి is right answer. ఓకే, లీస్ట్ పవర్ ఏముంది, 30 ఉంది, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. See here how many zeros will come at the end of the sum, ఇక్కడ ప్లస్ ఉందండి. ఓకే, యా see here దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము, 10లో తీసుకోండి, రైట్? సో 1 2 3 4 మీన్స్ 10 పవర్ 4 హోల్ పవర్ 60, రైట్? ప్లస్ 1000 ఏమని రాసుకోవచ్చు మనము, 10 క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు, 10 క్యూబ్ హోల్ పవర్ 50, రైట్? 64 ఎంత నాన్న మనకి 240 వస్తుంది, 10 పవర్ 240 అండ్ ప్లస్ సో 50 into 3 how much, 150. Okay, yes, here what is the least power here, base 10 ki మన least power ఏంది, 150 ఉందండి. Okay, so that is your answer, option A is right, Okay, so next we'll go with question number 54. Okay, yes, here how many zeros will come at the end of the multiplication 40 factorial into 73 factorial. Okay, so 40 factorial into 73 factorial, right? Yes, here 40 factorial into 73 factorial, right? So see here 40 factorial meaning in the sense 1 into 2 into 3 into 4 into అలా ఎక్కడ దాకా అంటే 40 వరకు వెళ్ళాలి, రైట్? సో 73 factorial meaning ఏంటి, అప్పుడు 1 into 2 into 3 into up to 73. Okay, so we need to find the number of 5s, that is enough. Okay, yeah, first I will take this 40 factorial, right? So 40 factorial by 5, right? That equal how much, 8. So 8 by 5 how much, 1. Okay, so total 9 zeros, right? So here you will get 9 zeros, right? Then what about 73? So 73 by 5, 5 how many times, 5 14s are 70, then 14 by 5, 5 2s are, right? 5 2s are 10, right? So here you will get 16 zeros. Here you will get 16 zeros. Okay, but see here you need to add zeros, that's all. 16 plus 9 ఎంత నాన్న మనకి 25 వస్తుందండి. ఓకే, యా ఎట్ లాస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్, 25. అంటే ఈ అర్థమెటిక్ ఈక్వేషన్కి ఎట్ లాస్ట్ ద ట్రైలింగ్ జీరోస్ వాల్యూ విల్ బి హౌ మచ్, 25 జీరోస్ వస్తాయని మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55, రైట్? యా ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. సో ఏ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్, బి ఈక్వల్ టు 2 క్యూబ్ అండ్ సి ఈక్వల్ టు 3 పవర్ 4, డి ఈక్వల్ టు 4 పవర్ 5, రైట్? ఓకే, ఫైన్. సో ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఇన్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఇంటూ అలా ఇంటూ చేయమన్నాడు. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి 1 స్క్వేర్ ఇంటూ 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 పవర్ 4, ఓకే, 3 పవర్ 4 ఇంటూ 4 పవర్ 5 ఇంటూ 5 పవర్ 6, రైట్? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో బేస్కి పవర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది, అండ్ దట్ టు పవర్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దెన్ బేస్. ఓకే, yes, here also there is no need to bother of 2s because of in every even number we are getting 2s. Okay, just you need to bother about only 5s. Okay, 26 ఉందంటే 5 పవర్ 6, రైట్? నెక్స్ట్ 10 పవర్ 11, నెక్స్ట్ 15 పవర్ 16, ఓకే, నెక్స్ట్ 20 పవర్ 21, ఓకే,
next 25 power 26. You stop it here because of we will bother about only 5s here. Okay, now you add the powers 6, 11, 16, 21, 26. Okay, yeah, here 6 5s are there and here 11 5s are there and next 16 and next 21 and next 26. Okay, yes, here just add the unit digits 26 plus 6. 26 plus 6 ఎంత 32, right? 21 plus 11 ఎంత, so the 32, right? So 32 32 64, 64 plus 16. సో రిపిటిషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే చూడండి, we forgotten repetition here. Yeah, we need to consider repetition also. Okay, yeah, so here, సో రిపిటిషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి ఓన్లీ 25 దగ్గర వస్తుంది, రైట్? సో 25 దగ్గర పవర్ ఏముంటుంది మనకి 26 ఉంటుంది. ఓకే, సో 25 దగ్గర పవర్ ఏముంటుంది 26 ఉంటుంది, రైట్? సో హియర్ ఆల్సో వి కన్సిడర్ 26, 25 దగ్గర 26 తీసుకున్నాం మనం, రైట్? యా, సో 26 plus 6 32 and 32 64, 64 plus 16 how much 80, 80 plus 26. సో 80 plus 26 అంటే మనకు 106 అవుతుంది. ఓకే, సో ఎట్ లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 106 5s, మీన్స్ 106 5 వస్తున్నాయంటే సో ఎట్ లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 106 ట్రైలింగ్ జీరోస్. ఎట్ లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 106 ట్రైలింగ్ జీరోస్. ఓకే, సో నౌ విల్ గో విత్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ 56th క్వశ్చన్. ఓకే, యా, సీ హియర్, find the number of trailing zeros in the expression 1 factorial into 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial into 5 factorial అలా ఎక్కడ దాకా అండి 28 factorial దాకా వెళ్ళాలి. ఓకే, ఎస్, హియర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ తీసుకోండి 2s ఉంటాయి, రైట్? 3 ఫ్యాక్టోరియల్లో 2s ఉంటాయి, 4 ఫ్యాక్టోరియల్లో 2s ఉంటాయి, 5 ఫ్యాక్టోరియల్లో ఓన్లీ 5s ఉంటాయి, 2s ఉంటాయి. ఓకే, బట్ సీ హియర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 విల్ బి present. In every factorial 2 will be present. Okay, yeah, here our main motto is to find the number of 5s, number of 5s here. Okay, yeah, see here, so 1 factorial में 5s వస్తాయంటే రావు, 2 factorial రావు, 3 factorial రావు, 4 factorial రావు, but 5 factorial వస్తుందంటే 1 5 వస్తుంది. Okay, yeah, see here, you need to concentrate, right? So 5 factorial, right? So next you need to concentrate 6 factorial, next 7 factorial, next 8 factorial, next 9 factorial, next 10 factorial. Okay, yes, here 5 factorial 5s ఎన్ని వస్తాయి, you divide it by 5, right? You will get 1, right? సో ఇక్కడ 1, రైట్? ఇక్కడ 1, రైట్? ఇక్కడ 1, రైట్? ఇక్కడ 1. సో 10 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత వస్తుంది మనకి 2 వస్తాయండి, రైట్? సో 11లో కూడా ఎంత వస్తాయి, 11 ఫ్యాక్టోరియల్లో కూడా మనకి ఎన్ని వస్తాయి 2 వస్తాయి, రైట్? సో 12లో కూడా ఎన్ని వస్తాయి, 12 ఫ్యాక్టోరియల్లో కూడా మనకి 2 వస్తాయి, రైట్? సో 13 ఫ్యాక్టోరియల్లో కూడా ఎన్ని వస్తాయి మనకి ఇక్కడ 2 వస్తాయి, రైట్? సో 14 ఫ్యాక్టోరియల్లో ఎన్ని వస్తాయి మనకి ఇక్కడ కూడా 2 వచ్చేస్తాయి. ఓకే, యా, బట్ 15 ఫ్యాక్టోరియల్లో 5s ఎన్ని ఉన్నాయంటే చూసుకోండి సరే. 15 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అగైన్ డివైడ్ బై 5, సో 3 వస్తుంది. ఓకే, రిమైండర్ 3 వస్తుంది కాబట్టి మన క్వశ్చన్ 3 వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి సార్. సో 15 ఫ్యాక్టోరియల్, 16 ఫ్యాక్టోరియల్, 17 ఫ్యాక్టోరియల్, 18 ఫ్యాక్టోరియల్, 19 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, సో హియర్ యూ విల్ గెట్ 3 కోషంట్. ఇక్కడ కూడా ఎంత వస్తుంది 3 వస్తుంది, ఇక్కడ కోషంట్ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ కోషంట్ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా కోషంట్ ఎంత వస్తుంది 3 వస్తుంది. ఓకే, యా, see here, next we'll go with 20 factorial, right? So 20, 21, 22, 23 and 24. Okay, so 24 అంటే 20 ఫ్యాక్టోరియల్లో 5s ఎన్ని ఉన్నాయి కనుక్కోవాలంటే మనం ఏంటి జస్ట్ 5తో డివైడ్ చేయండి. ఓకే, యా, 5తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని వస్తాయండి, ఇక్కడ మనకి 4 వస్తాయి. ఓకే, యా, హియర్ ఆల్సో 4, హియర్ ఆల్సో 4, హియర్ ఆల్సో 4, హియర్ ఆల్సో 4. ఓకే, just next we'll go with the 25 factorial and 26 factorial and 27 factorial and 28 factorial. Okay, so 25 factorial అంటే you divide it by 5, right? సో అప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి అంటే 25 ఫ్యాక్టోరియల్లో 5 కోషంట్ 5 అండ్ అగైన్ 5 అంటే 6 వస్తాయి ఇక్కడ, రైట్? సో ఇక్కడ 6 వస్తాయి, రైట్? సో 26లో కూడా 5 5s, ఇక్కడ కూడా 6 వస్తాయి, రైట్? ఇక్కడ కూడా 6 వస్తాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా 6 వస్తాయి. ఓకే, సో మనం 5s కనుక్కుంటున్నాం ఇక్కడ. యా, సో నౌ యూ యాడ్ ద థింగ్స్, రైట్? 1 2 3 4 5 అంటే ఇక్కడ 5 వచ్చాయి, రైట్? 1 2 3 4 5, రైట్? ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి, ఇక్కడ మనకి 10, మొత్తం 15 ఇది. ఓకే, 15 అంటే అండ్ 3 5s మళ్ళీ 15 అంటే 30 అయిపోతాయి. 30 అంటే 4 5s 20 అంటే మొత్తం 50 అయిపోతాయి. 50 ప్లస్ 6 4s 24, 50 ప్లస్ 24, 50 ప్లస్ 24 మొత్తం 74 అవుతాయండి. మీన్స్ ఎట్ లాస్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, at last you are going to get 74 5s. At last you are going to get 74 5s అంటే సో 74 5s వస్తున్నాయంటే
సో మనకి ఎన్ని వస్తాయి 74 ట్రైలింగ్ జీరోస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఎట్ లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 74 ట్రైలింగ్ జీరోస్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు సిడిఎస్ ఆ లెవెల్లో అడుగుతుంటాడు. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఓకే ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దిస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ సిస్టంలో ఒక పార్ట్, రైట్. సో ఈ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతే మీకు మార్క్ అనేది పోదండి ఇంకా, రైట్. ఆర్ఆర్బీ కావచ్చు, ఎస్ఎస్సి కావచ్చు, సిడిఎస్ కావచ్చు. ఓకే, సో యూ వోంట్ లూజ్ సింగిల్ మార్క్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, రైట్. So at last I'm concluding this, right. So we'll meet in the next class and thank you. And at last I want to say one thing, just please subscribe our channel and share the videos to your friends and in your WhatsApp groups. Okay, share chesindante vallaku upayogapadutundi. Okay, and also it will help us, right. So thank you and we'll meet in the next class.